जुगो जुगो अटल गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी बैठी हुई साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अति धन्यवादी हाँ इत्थे दी कमेटी का, मैनेजमेंट का, जिन्होंने अज सानू इत्थे बुला के संगतां दे दर्शन करने का मौका दिता। इस बारी खुशी की गल सानू ये है कि कमेटी जब बनती है मेजॉरिटी देखी जाती है 6 मैंबरों की या 7 की, तो लेकिन साढ़े नाल अज असी फखर नाल कह सकते हैं कि 11 के 11 मैंबर असी इकट्ठे हैं। और जब भी कोई फैसला लवांगे 11 के 11 मैंबरों नाल रख के लवांगे, क्योंकि जब भी इलैक्शन लड़ी गई सी, इलैक्शन लड़ने का मकसद एको ही सी कि कौम की खिदमत करनी, गुरु घरों के गुरु की दसी हुई मर्यादा को कायम रखना। तो मैं समझदा साढ़े हर मैंबर का यही टीचा सी। अपने मैनीफेस्टो यह किया गया सी कि असी गुरुद्वारा इलैक्शन किस बेस पर लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ एक गल्लां हैं जिधर किसी ने कोई थोड़ा जिहा वाद विवाद हो सकता है। वो मूल नानक शाही कैलेंडर की जो असी उन्होंने आरंभिया है, कई मैंबरों में कुछ हो सकता है, लेकिन असी सारी संगत को आश्वासन देने हैं कि असी कदे भी ना तो अकाल तख्त साहब के विरोधी रहे हैं। हमेशा सारी वो सुरमुर संस्था है, हमेशा साडा सर वो झुकता रहा है और झुकता रहेगा। साडा कोई भी टकराव किसी भी नाल भी नहीं है। हुण असीं बड़ी जल्दी कोशिश करांगे, साडा जो मकसद है कि अपने पूरे मैंबरों को लैके असीं अकाल तख्त साहब जथेदार साहब को जाइए, क्योंकि उन्होंने एक गल कहनी है कि सानू जम्मू कश्मीर के जिस वाद विवाद चों बाहर कढ़िया जाए। अज अगर गुरु पुरब साल के एक बारी आता है या कई बार 2 बारी आता है, डेटा कदे अगे होइयां कदे पिछे, बच्चे भी घर पूछते हैं पापा अगर साडी डेट ऑफ बर्थ एक है तो साढ़े गुरु की डेट ऑफ बर्थ अगे पिछे क्यों जाती हैं। तो यह कई बार बड़ा वाद विवाद लोगों को नहीं अच्छा लग्या। असी सारी संगत को आश्वासन देंगे हैं कि असी 11 के 11 मैंबर बहुत जल्दी कोशिश करांगे, जथेदार साहब को टाइम लैके इस इशू की गल करांगे ताकि एक डेट फिक्स की जा सके और ये लोगों के जो उम्र भूसे असी पे हैं इस तो असी दूर हो सकीए। बाकी कोई भी ऐसी गल नहीं कि जिस साढ़े 11 के 11 मैंबर इकट्ठे ना हो। सब ने यह गल कही सी कि असी अगर असी आवांगे तो रागी सिंह साहबान की, भाई सिंह साहबान की, गुरु घर के वजीरों की तनख्वाह बढ़ाएंगे। वो अस अपना पहला टीचा पूरा किया है और मैं समझा सारे ही मैंबर उस गल से राजी हैं। और दूसरा बड़ी खुशी होती है जिस टाइम गुरु घरों के तुसीं अपना हिसाब किताब संगत के सामने रखते हो। हमेशा होना भी इस तरह ही चाहिए है। और असीं भी तुहानूं गुरु महाराज की हजूरी आश्वासन दे के जाने हैं कि असीं भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हिसाब इस तरह असीं संगत के सामने रखा करांगे, ताकि 2-2 साल या 3-3 साल बाद किसी को प्रैस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे से लक्षण लाने की जरूरत ना पवे, वो खा गए या वो खा गए। जितना भी गुरु घरां हिसाब है असीं आश्वासन देने हैं कि बहुत जल्दी असीं वैबसाइट तैयार करके पूरी डिटेल DGPC की असीं अपनी वैबसाइट पर पाएंगे, ताकि किसी को ये चीज़ ना रहन कि उत्ते उस जगह पर बैठ के कोई खा गया। इतनी ही बेनतियाँ प्रवान करनिया, वादी घाटे की माफी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सरदार बलविंदर सिंह जी, वाइस प्रधान डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। साध संगत जी, गुरुद्वारा साहिब के प्रधान साहब सरदार मनजीत सिंह जी इन्हों सरोपिया राही सन्मान करेंगे जी। बोले सोनहार। साध संगत जी, हुण सरदार सुरजीत सिंह जी जनरल सकत्तर गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो भी 5 मिनटों लिए संगतां दे दर्शन करेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरदरबार में बैठे सत्संगी जनों फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे संगत रूप में बैठे हुए हैं, जो हर एक सिख का फर्ज है गुरु के चरणों च हाजिर होके गुरु अगे जोदड़ी बेनती जिंदगी च जो मालिक ने बख्शी है सानू जिंदगी, उसनों सुचारू ढंग नाल चलाउण दे लई केवल तो केवल साढ़े पास एक दरबार है गुरु घर का, जिस दरबार में जाके असीं फरियाद कर सकते हैं, जिस घर में अपनी जोदड़ी बेनती करके जो जीवन है उसनों सुचारू ढंग नाल नजिठण लई
ਜੋਤਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਠ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਗਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵਖ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਚ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਡਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੂਲ ਨਾਨਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਤ ਸਮਝੀਏ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੇਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु फतेह के जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुल्तान होमा मेल लश्कर, तख्त राखा पाऊँ, हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब आओ, मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे। ये पावन वचन धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के मुखार बिनती उतरे हैं। सतगुरु पातशाह इस शब्द के अंदर इन्हां पंक्तियां दे विच ये उपदेश दे रहे हैं कि जे मैं किते बादशाह बन जावां, सुल्तान होवां, मेरे लश्कर बड़ियां फौजां होण, मेरे को लश्कर होण, CRPF होवे, BSF होवे, आर्मी होवे, एयरफोर्स होवे, तख्त रखा पाऊँ तो तख्त ते पैर रखना, राज सिंहासन ते बैठ जावां। तख्त रखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा, आदत बन जाए हुक्म करन दी, आर्डर ही आर्डर, आर्डर ही आर्डर। सतगुरु पातशाह कहंदे नानका साबा सभा दे समान मिला, सिंहासन ते बैठा, राज सिंहासन संभाल लवां, पूरी आर्मी का फौज का प्रबंधक मैं होवां। तो सतगुरु पातशाह कहंदे हवा दे समान गल्लां ने, किते बंदिया ये ना किते सोच लई कि बस इस तो बड़ा और कुछ नहीं है, इस तो बड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू मत देख भूलां विसरै, किते ये देख के उस अकाल पुरख वाहिगुरू ना भूल ना जावीं, किते उसनूं हमेशा याद रखी। 2 दिन पहले एक मेरा इंटरव्यू तुसी सुनिया होएगा चैनल के उत्ते, जिहदे विच नानकशाही कैलेंडर का जिक्र आंदा है। दास नूं पुछया जाता है तुहाडा कोई मैनीफेस्टो सी? मैं कहा हाँ जी मैनीफेस्टो। एक बार की गल है, असी मैं वो गल नूं थोड़ा दोहरावांगा। फरीदाबाद दे विच असीं बैठे सी, वो सिंह विचार कर रहे सन कि गुरपुरब जिहड़ा वो किस डेट नूं मनाना है, वो मूल नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक मनाना या किस हिसाब नाल मनाना है। 2 मिनट चर्चा होंदी है, एक सिंह बोलता नहीं जी असी पोह सुदी 7 नूं करना है। फिर विचार असी करते हैं, फिर 2-3 मिनट बाद बोलता नहीं जी साडा जिहड़ा गुरपुरब बनता है पोह सुदी 7, असी उसे दे अकॉर्डिंगली चलना। मैं कहा वीर जी तुहाडा जन्म तरीक कदों दा है, तुहाडा जन्मदिन कदों दा? कहंदा जी 27 मार्च। मैं कहा मैं तुहानूं 27 मार्च नहीं पूछा, तुहाडी जन्म तरीक सावन के किहड़े महीने की है, भादू के किहड़े महीने की है, कत्तक के किहड़े महीने की है, सुधी विच होया, बद्दी विच होया, नेरे विच होया, चानण विच होया? कहण लगे जी मैनूं नहीं पता। मैं कहा सतगुरु साहब का जन्मदिन तुहानूं पता है, अपना नहीं पता। अज किते असीं सर्वे करके देख लीए, पूरी सिख कौम का सर्वे करके देख लीए, मैनूं नहीं लगता कोई 1% किसी को पता होवे कि मेरा जन्मदिन। बाकी सारा ही जिहड़ा है कैलेंडर किहड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं साध संगत जी। इस करके गुरु प्यारिओ ये एक साडी जरूरत है, मंग है, जो पाल सिंह पुरेवाल ने किया है फिक्स, इसनूं असीं अडाप्ट किया है, लागू भी किया है डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने, असीं इहनूं अगे भी लागू करांगे।
ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਦੀ, 20-20 ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, SGPC ਦੇ ਚੀਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਪੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਭਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜਾਣਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਗਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੋਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕੈਂਪਕੋਟ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न सको, तू ऊंच कोट भगवाना। चवर छत्र तख्त दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की निगी गोद का आनंद मान रहे सन्मानयोग गुरु रूप खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं डिस्ट्रिक्ट इत्थे दी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तहे दिलों धन्यवाद करता हाँ कि जिन्हों ने निमाणे जी नूं इत्थे बुला के समा दिता। मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद अते इत्थे दी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता। साध संगत जी, आप जी ने सारिया ही चर्चा मूल नानक शाही कैलेंडर के उपर ते दूजे बाली साहब के भी विचार सुने। ते सानू सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि तुसी अकाल तख्त साहब तो बागी होके जिहड़ा नानक मूल नानक शाही कैलेंडर जम्मू डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने लागू किया है, पर मैं उन्होंने वीरां नूं ये सवाल करदा कि असी श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म की ही पालना की है कि जो 2003 दे विच जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी ने ही मूल नानक शाही कैलेंडर लागू किया सी। ते फिर नाल दूजा सवाल मैं उन्होंने ये भी कर देना कि अगर ये असी गलत किया है तो फिर तुसी ये मान लो फिर राम रहीम नूं अगर माफ़ी दी सी तो फिर तो भी जायज़ ही सी ना, फिर तुसी क्यों बाद विवाद छेड़िया? वही तो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने दी सी, बिना उन्हें कोई दरख्वास्त रुका भी नहीं भेजा सी कि मैनू माफ कर दो। मान लेना चाहिए सी, फिर क्यों नहीं मनिया? राम रहीम अकाल तख्त के जथेदार ने माफ कर दिता सी ते पूरा पंजाब बंद रहा सी। ते साध संगत जी, दूसरी गल यह है कि जदों धर्म नूं कमजोर करन दे विच जदों सिखां ने अपना रोल अदा किया, जिस तरह श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल ने पहले सब तो काम की किया कि अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कमजोर किया। जदों जथेदार गुरचरण सिंह जी टोड़ा प्रधान होंदे सन, वो अपने कोल पंजाब की राजपाट का पावर अपने कोल रखते थे, जिस वक्त चाहते थे जिहदी सरकार करा देंदे सन। पर अज का खमेजा सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं भुगतना पै गया। अज राज भी चला गया, सब कुछ चला गया, कौम भी दोवें हिस्सों में बन गया अपने निजी मफादां वास्ते। ते इस मूल नानक शाही कैलेंडर का सब तो ज्यादा जिहड़े उन्हां लोकां ने लागू कराया जिहड़ा पंजाब दे विच बहुत सारे डेरेवाद बन के बैठे हुए सन। वो गुरु महाराज तो गुरु ग्रंथ साहब जो महाराज जो संगत नूं तोड़ के अपने बल कोशिश कर रहे सन, अपनी उस ब्राह्मणवादी नीति पर चलन की उन्होंने समर्थ विच सन कि इस कैलेंडर में तुसीं अदों भी सुनिया है, सानूं धमकी दी गई सी कि मूल नानक शाही कैलेंडर लागू करोगे तो इत्थे खून दी नदियां बह जाणगियां। अज भी समय की लोड़ है। तुहाडे सामने हुण जो 15 अगस्त दे विच की फरमान जारी किए गए, इस वास्ते अगर तुसी डिस्ट्रिक्ट कमेटी चुनी हुई किसी संस्था नूं जो डेमोक्रेसी दे नाल चुनी गई है, अगर तुसी उसनूं कमजोर करोगे
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਂਪ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 1-2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਿਆਲਾਤ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜੋੜੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਪਰੇਡ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਡੀਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਪੋ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆਪੋ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਰਦੂ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੂਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮਿਕਸ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਪਰੇਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠੂਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਪ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਛੁੱਟੀ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਐਮਏਐਮ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਲੜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਮੀਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਈਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ BA ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ UGC ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਫਟਰ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਈਅਰ ਲਾ, 5 ਈਅਰ MBA ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਦਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਫਟਰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ MA ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 1974-75 ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਬਸੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਾਸਪੰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ MA ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੱਭੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਤਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਰੱਖਣ,
ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਗੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਊੜਾ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਫੇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਾ ਵਜਾਨਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੱਜ, SDM ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਧਾ ਮੱਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਦੂਏ ਤਰੀਏ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਰੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੂਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
सत संगत जी सिर्फ 2 मिनट आप जी दे लैने ने। जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में आइए एक अरदास करिए जो अरदास गुरु नानक पातशाह ने रामकली राग दे विच कीती है अपने गुरु अगे। गुर तार तारण हारिया दे भगत पूर्ण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया। गुरु साहिब अपने गुरु अगे अरदास कर रहे हैं कि संसार समुद्र दी इन्हां विकारां दी लहरां विचों तारन वाले हे गुरु मैं तेरे सन्मुख आया हाँ, मैनू भी इन्हां विकार दी लहरां विचों तार लै। वो किवें तार? दे भगत पूर्ण अविनाशी हाँ तुझको सद बलिहारिया। उस मालक अकाल पुरख दी भगती मैनू दे, मैं तेरे तू सदा कुर्बान जाना। तो आओ जदों भी असी गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख आइए अरदास जरूर करया करिए कि सच्चे पातशाह वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सानू उस अकाल पुरख वाहिगुरु की भगती दिओ, उस अकाल पुरख वाहिगुरु बारे पूरी जानकारी हासिल होए सानू, ताकि असी शब्द गुरु तो ज्ञान लैके अपने जीवन के अंदर जिहड़ा अज्ञानता का हनेरा है उस अज्ञानता के हनेरे नूं कटदे होए अपने जीवन नूं वधिया ढंग दे नाल बतीत करिए। तो अज इत्थों की संगत ने, इत्थों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़ा अच्छा उपराला किया है कि सारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में इत्थे बुला के आप जी सन्मानित कर रहे हो। बहुत सारिया विचार आप जी ने सरवण कीतियां ने। साथ संगत जी इस बार एक चीज़ की बहुत बड़ी खुशी हुई है सानू कि संगत पूरे जम्मू की सानू बहुत सुचेत नज़र आई है, जिन्होंने अपने मत के राही ऐसे सुचेत गुरसिख व्यक्ति सामने लियाते ने। शायद इस तो पहला असी ऐसी कमेटी नहीं देखी और आउंदे ही इस कमेटी ने जिहड़े काम कीते ने तुहाडे सामने सी। एक बहुत बड़ा भखदा मसला जिहड़ा लंबे समय तो एक पेंडिंग मसला सी, जिहदे लई इत्थे वाद विवाद बनया करदा सी हमेशा, वो मूल नानक शाही कैलेंडर 2003 वाला मसला। आउंदे ही पहली मीटिंग दे विचों मसला साड़ा हल होया है और हुण असी ये मान फख्र महसूस करते हैं जो असी कहंदे सां कि सिख कौम जिहड़ी आज़ाद है और साड़ा आज़ाद हस्ती का प्रतीक मूल नानक शाही कैलेंडर है। उस कैलेंडर मुताबिक जदों असी प्रोग्राम करते हैं तो मान महसूस करते हैं कि साड़ा अपना कैलेंडर है, असी वखरी कौम हाँ, असी न्यारे हाँ। तो साध संगत जी जिवें सत्कारयोग वाली साहब ने गल कही सी कि दरबार साहब जो बनता है असी भी चाहते हैं साढ़े गुरुद्वारा साहब भी किस तरह होए। बहुत सारिया गल्लां ऐसियां ने जो दरबार साहब विखे नहीं हो रही, अकाल तख्त साहब विखे नहीं हो रही, पर साढ़े इत्थे लागू ने। तुसी राज करेगा खालसा दोहरा की गल करो, दरबार साहब अंदर नहीं पढ़िया जाता। तुसी बीबियां नूं कीर्तन करन दी अगर गल करोगे, दरबार साहब अंदर इजाजत नहीं है कि साड़ा धर्म इजाजत नहीं देता। तो बहुत सारिया गल्लां ऐसियां ने। अकाल तख्त की मर्यादा जदों असीं लवांगे, साढ़े आनंद कारज की जिहड़ी मर्यादा है साढ़े घरां विच असीं लागू नहीं करते, उत्थे असीं पिछे हट जाते हैं। पर जदों नानक शाही कैलेंडर की गल आए फिर असीं उस पासे दौड़ पैंदे हैं। तो ऐसा ना करिए, ये अकाल तख्त वलों ही लागू होया सी। कुछ प्रैशर ऐसा सी उन्हां नूं बाबाबाद दा, डेराबाद दा ਅਤੇ RSS का, जिस प्रैशर कारण वो साढ़े विकाऊ लोग जिहड़े विक गए उन्होंने वो कैलेंडर कैंसल किया। मैं मुबारकबाद देंगे सारी कमेटी नूं। सूझवान व्यक्ति ने सारे, सरदार रणजीत सिंह जी जो प्रेजिडेंट बने ने, प्रधान बने ने, मुख्य सेवादार बने ने, वो आप प्रचारक ने। सरदार सुरजीत सिंह जी का जीवन तुसीं देख सकते हो। मैनूं बड़ी खुशी हुई जदों सरदार अवतार सिंह जी के घर असीं गए, जदों टाली साहब दे विच गुरपुरब 5 जुलाई वाला इनवाइट कर इन्होंने एक गल कही कि मेरा कोई धड़ा नहीं, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा नाल सहमत और हमेशा मैं कोशिश करांगा कि कमेटीदार मिल के चलां। तो बड़ी फख्र महसूस होया। हुण तुहाडे सामने सरदार बलविंदर सिंह जी बोल रहे सी, तेजिंदर सिंह जी बोल रहे सी। बलविंदर सिंह जी RTI एक्टिविस्ट बड़ी देर की सेवा कर रहे हैं। सरदार गुरमीत सिंह जी, सरदार हरजीत सिंह जी, मास्टर रणवीर सिंह जी अखनूर वाले। तो सारी कमेटी, कोई मैं ना रह गया वहाँ माफ़ करना, सारी कमेटी एक सूझवान कमेटी आप संगतां दे सहयोग नाल बनी है। इसलिए आप सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं जिस उम्मीद के नाल तुसीं ये कमेटी चुनी है उन्होंने उम्मीदों के उत्ते जरूर कमेटी खरी उतरेगी जी। भुलां गलतियां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी ये सन सरदार प्रफुल्ल सिंह जी जिन्हों ने संगतां दे दर्शन किए ने, इन्हों भी ਸਰੋਪਿਆਂ राही सन्मान किया जाएगा जी। बोले सो निहाल। साध संगत जी हुण सरदार अवतार सिंह जी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर जो डगैना कैंप तो ही हैं, वो संगतां दे 5 मिनटां लई दर्शन करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी अमृत भागियो जो महाराज हजूरी बैठ के अमृत वेले तो तक गुरबाणी सरवण करके अपने जीवन सफल कर रहे थे,
ਨਾਲ ਹੀ आपने डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मैंबर साहबान आए हुए ਜਿਹੜੇ विचार साहब किए हैं। साध संगत जी सब जानते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी की इलैक्शन आईਆਂ सन, ਜਿਹਦੇ हर इलाके मैंबर साहबान चुने गए सन। ਜਿਹੜੇ जित के मैंबर आए इतने कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नौजवान सभा इश्ती संघ सभा सारी बरादर भाईचारे ने कि इस बुला के सम्मानित किया जाए, वो इतने किया गया है। नाल ही असी अपनी तरफों भी इतनी संगत की तरफों आज सारे मैंबर साहबान का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बड़ी मशक्कत करनी पई सी। पर सब तो बड़ी खुशी की गल है कि इन्ना वड्डा प्रचार होया, इन्ना इलैक्शन होया, जे कोई भी इस तरह की गल नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा या किस तरह की कोई। लेकिन असी खुश नसीब हाँ कि साढ़े नाल इस तरह के अच्छे बंदे और सारे आए प्रधान साहब सैकटरी साहब सारे ने चुनिया गया है। साध संगत जी ये सारा सिट्टा संगत से जाता है। एक गल असी जरूर कहांगे कि जिस तरह बाली साहब ने साढ़े मैंबरों ने दसिया है कि टिकियाना कैंप जी संगत है, इतने की नौजवान सभा इश्ती संघ सभा हर गल तत्पर रही है, हर गल तो अगे रहने। कोई भी काम डिस्ट्रिक्ट कमेटी का किसी भी तरह का होएगा, ये हर वक्त उन्होंने पहुँचने तैयार हैं, हर वक्त नाल सहयोग देंगे। असी अपनी तरफों भी सारे की तरफों, क्योंकि ये जी कमेटी बनी है ये सारे नवे मैंबर आए, सारे चुने गए। खासकर मेरे जोड़े साथी मेरे बड़े वीर सरदार सुरजीत सिंह जी जनरल सैकटरी, क्योंकि 30-35 साल तो असी इकट्ठे आ रहे हैं, हर मीटिंग हर जगह सहयोग होंगे। एक गल जरूर कहांगा, जिस तरह सरदार साहब ने दसिया है कि असी सारे मैंबरों को इकट्ठा करके जो भी फैसला लेना है, जो भी गल करनी है, वो इकट्ठे करके सारे का सहयोग लेके उधर संगत का भी लेना है कि जिस तरह असी पहले भी करते आए हैं, चिट्ठियाँ पा के सारे बुला के जो फैसला करना होगा, कल कोई किंतु परंतु ना करे और ना आए। और सब तो एक गल जरूर असी कहांगे कि साडी जो सब तो बड़े मुद्दे बहुत साढ़े पंजाबी का भी है, साडा सब तो बड़ा मुद्दा साडा बंदा वा रस्ते चुनी लग्या, साडा जिस तरह यूनाइटेड कमीशन का बहुत ऐसे मसले हैं, ये बैठ के बड़े प्यार तरीके होंगे। लेकिन अज ये गल जरूर कहांगा मैं, जिस तरह मेरे वीर साहब ने कहा है कि पंजाबी बोली जी असी यूनिवर्सिटी कॉलेज जिस तरह पढ़ा के गुरुद्वारों इन्ना नहीं हो सकता। लेकिन मैं वीर जी गल तुहानूं दस दियां कि साडे गुरुद्वारे जिसले भी 30 बच्चे ने लगभग जोड़े वो पंजाबी पढ़ रहे हैं। इतने तक छोटिया छोटिया बच्चियाँ जोड़े हैं 5-6 साल के 7 साल तक भी रह रास भी करदियाँ, कीर्तन सभा भी करदियाँ, आरती का पाठ भी होंगे, उस तो बाद नितनेम भी करदियाँ। वाहिगुरू ने इन्नी कृपा की है कि इतने असीं टीचर रखी दी है जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। साड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नौजवान सभा सारे मिल के उन्होंने सहयोग देने हैं कि वो देखो असी जो सह पाठ आ बच्चियाँ अज भी करदियाँ, छोटी छोटिया बच्चियाँ करदियाँ। मैं बेनती कराँगा कि इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाना। ये अगर बाई चांस बच्चों को पूरा इन्हें सिखाया जाएगा तो डायरैक्ट पाठ नहीं कर सकेगा, कौन सिखाएगा उन्हें। घर च गल दसती है, असी मैं अपने घर तो भी जाके आना, इन्ना टाइम नहीं कि सवेरे उठ के असी बच्चों को गुरुद्वारे भेज सकीए कि उन्होंने पाठ को नहीं पढ़ाएगा। साढ़े गुरुद्वारे ने अपनी कमेटी नाल पहले भी गल की सी, प्रधान साहब सैकटरी साहब सारे नाल कि जब तक सानू कोई भी गौरमेंट सानू प्रोफैसर बना के राजी नहीं है। जो पढ़े लिखे प्रोफैसर किस तरह बन जाएगा, जो बूढ़ा आंदा नहीं सानू तो जपजी साहब पाठ किस तरह कर लाँगे। मैं बेनती करांगा हाथ जोड़ के सारे आके कि बच्चों जो गुरुद्वारे जिन्ना भी कर सकते वध तो वध वो पढ़ाई कराई जाए, क्यों जी पंजाबी सीखनी है वो मैनू हाले तक तो उम्मीद नहीं लग रही कि सानू किसी कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी वो गल अलग है। साड़ियाँ कई चीज़ें ऐसियां हैं जिहड़ियां डिग्रियां वो मिल जानियां ने इस तरह। लेकिन तुसीं दसो कि साढ़े सबजैक्ट जिस तरह हम दस साढ़े भरा जी बई खत्म करता, वो जगह ना डोगरी लगाती, हिंदी सी पंजाबी सी इंग्लिश सी, लेकिन साड़ी पंजाबी कट के सानू किसी न किसी भावें समझ 10 बोलियां लगा, लेकिन साड़ी पंजाबी टॉप से सानू क्यों कैंसल करती। साड़ियाँ कमजोरियां साड़ियाँ असी एक दूसरे गल की कंट्रोवर्सी करते हैं, एक दूसरे साथ नहीं देने। और मैं अपनी तरफों कह रहे हैं सारी बरादर की तरफों जो भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी सानू हुक्म करेगी, जो भी साढ़े नाल सहयोग देगी, असी साढ़े नौजवान वीर साहब जिहड़े जिन्होंने कि प्रतक्ष कर दिता कि साढ़े इलैक्शन च लोग कोई भी बंदा जित के नहीं जाता, लेकिन ऐतकी उन्होंने सहयोग दिता, ऐतकी उन्होंने विश्वास किया, पूरा प्रण किया कि असी अपनी कैंਡੀਡੇਟ अवतार सिंह जितांगे और जिता के लोगों के सामने लिया है। और मैं इन्होंने सारे का नौजवान वीरों का इस्त्री साहब संघ का
ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ कि हक मांगने से नहीं मिलता है, हक छीनना पड़ता है। हक ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੰਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਸਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਗਿਆਣਾ ਕੈਂਪ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं माफ़ी चाहांगा, केवल सत्कारयोग साडे प्रधान रंजीत सिंह जी वो नहीं पहुँचे। उन्होंने वालों मैसेज कि उन्होंने माता जी नारायणा हॉस्पिटल से एडमिट ने, ये वास्ते संगतां नूं माफ़ी चाहते, नाल कह रहे समय हाजिर लवा दो। उहदे नाल ही साडे अखनूर तो सरदार रणवीर सिंह जी, उन्हों का भी रात में फोन आया सी 10 ਨੂੰ, कहने लगे भी जी कोई किसी कारण मैं नहीं पहुँच सकता। एक तो संगतां को माफ़ी मंग लियो और दूजे संगतां मेरी हाजिर लगा दियो कि मैं दिलों आना चाहता सी पर किसी कारण नहीं पहुँच सकिया। तो मैं कहांगा दोनों वालों आप संगतां ने हाजिर लगवानी है। तो नाल ही जितने भी सारे के विचार आए ने, खास करके वीर अवतार सिंह जी सत्कारयोग जिन्होंने लास्ट अंत किया, जरूर हमेशा कोशिश रहेगी कि सारे इकट्ठे मिल के समाज भाईचारे की सेवा कर सकिए। क्योंकि जो मालिक ने सेवा बख्शी है, उस सेवा नूं सेवा समझ के सारे जितने भी साढ़े मैंबर ने पॉजिटिव सोच लैके चलीए, ताकि अपनी दुविधा को दूर करके केवल समाज के भले लिए कुछ कर सकिए। भुलां चुकां दी खमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, गुरु बेटी साध संगत जी हो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अति धन्नवादी हाँ, मेरे वीर जोड़े DGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਡਗਿਆਣਾ ਕੈਂਪ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ और कंधे ਨਾਲ कंधा ला के चलना। जिससे सानू आज़ाद कर आवाज़ मारेंगे उस लिए असी पहुँचांगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, अपनी डिगाना संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रंग